मालदीवની સરકારે પીએમ મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવા બદલ મંત્રી મરિયમ શિવના માલસા અને હસન જેહાનને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે। માલદીવ સરકારના પ્રવક્તા અને મંત્રી ઇબ્રાહિમ ખલીલે જણાવ્યું કે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ માટે જવાબદાર બંને મંત્રીઓ અને એક સાંસદને તાત્કાલિક અસરથી તેમના પદ પરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी लड़वा माटे अलग अलग राजकीय पक्षों विपक्षी इंडिया गठबंधन में एकजूट थया छे, परंतु तेमनी वच्चे हजू सुधी बेठकोनी वहेंचणीने लईने योग्य सहमति बनी शकी नथी। कांग्रेसना नेता सलमान खुर्शीदे जणाव्युं के 8मी जान्युआरीना रोज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पक्ष वच्चे बेठकोनी वहेंचणीने लईने बैठक कराशे। कांग्रेस पार्टीए 7मी जान्युआरीथी आगामी 3 दिवस सुधी सहयोगी पक्षों साथे मंथन शरू कर्युं छे। आतंकवाद विरोधी दळे आर्थिक राजधानी मुंबईना एक विस्तारमां दरोडा पाડીને ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે 6 લોકોની ધરપકડ કરી છે। અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર એટીએસના દરોડામાં પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ દિલ્હીના રહેવાસી છે। એટીએસની કાર્યવાહીથી ગેસ્ટ હાઉસમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો। હાલ એટીએસની ટીમે આ કેસમાં આરોપીની પૂછપરછના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। देश में कोरोना केस में फरीवार वधारो नोंधायो छे। आरोग्य मंत्रालय तरफथी जाहिर करवामां आवेला आंकड़ा प्रमाणे देश में कोरोना नवा 756 केस नोंधाया छे, ज्यारे एक्टिव केसनी संख्या वधीने 4000 ने पार पहोंची गई है। आ समयगाळा दरमियान कुल 5 लोकोना मौत पण थया छे। केरल और महाराष्ट्र में 2 लोकोना मौत थया छे। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंहे जणाव्युं के पश्चिम बंगाळ में लोकतंत्र और संघीय माळखुं समाप्त थई रह्युं छे। प्रदेशनी ममता बेनर्जी सरकार लोकशाहीना मूल्यों प्रमाणे कामगीरी करी रही नथी। તેમણે દાવો કર્યો કે મમતા બેનર્જી કિમ જોંગ ઉનની જેમ રાજ્યમાં શાસન કરી રહ્યા છે। જે લોકોએ પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકતંત્રને બચાવવું છે તો મમતા બેનર્જીને સત્તામાંથી દૂર કરવાની જરૂર છે। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेखना घरे दरोडा पाड़वा गयेली ईडीनी टीम पर हुमलानी घटना बाद तपास एजेंसीए लुकआउट सर्क्युलर जाहिर कर्युं छे। आ विषे प्रतिक्रिया आपता कांग्रेसना नेता अधीर रंजन चौधरीए जणाव्युं के ईडी शुं करशे। ईडी पोते मूर्ख छे। बंगाळमां सत्ता पक्ष खतरनाक लोकोने बचाववा माटे काम करे छे। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी नजीक आवी रही है, त्यारे कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधनना नेताओं वच्चे सीट शेरिंग विषे चर्चा करवामां आवी रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटोनी वहेंचणी मुद्दे प्रतिक्रिया आपता एनसीपी पार्टीना नेता सुप्रिया सुले जणाव्युं के दरेक राजकीय पक्ष तमाम बैठकों पर चूंटणी लड़वा मांगे छे, जो कि त्यार पछी तेमनी वच्चे वाटाघाटो शरू थशे। भाजपा नेता तरुण चुंगे जणाव्युं के विपक्षी गठबंधनना लोको सपना जोई रह्या छे, जे क्यारे पूरा थवाना नथी, कारण के ममता बेनर्जी कांग्रेस पसंद नथी। तेवी ज रीते कांग्रेसने डीएमके गमती नथी। अरविंद केजरीवालने कांग्रेस साथे अणगमो छे, तो बीजी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव पोतानी राजनीति करी रह्या छे। इंडिया गठबंधन पासे नेता नीति के योजना नथी। दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल थया बाद दिल्ली सरकारना मंत्री सौरभ भारद्वाजे जणाव्युं के अमे आ झुंबेश हेठळ लोकोने पूछ्युं के ज्यारे विपक्षी पक्षना नेताओने निशानो बनाववामां आवी रह्यो छे, त्यारे शुं अरविंद केजरीवालने जेलमां बंध करवामां आवे तो शुं करवुं जोईए। आ सवालना जवाबमां लोकोए अमने कह्युं छे के तेओ दिल्लीना मुख्यमंत्री तरीके कार्यरत रहे। मोदी सरकारना 9 मंत्रीओ सहित राज्यसभाना 60 सभ्यो एप्रिल में निवृत्त थवाना छे। भाजपना सूत्रोनुं कहेवुं छे के भाजप हाईकमांड एकाद मंत्रीने बात करता बाकीना कोईने फरी राज्यसभाने टिकिट नहीं आपे अने मोटा भागना मंत्रीओने लोकसभानी चूंटणी लड़ावशे। राज्यसभामां 2 टर्म पूरी थई गई होय एवा कोईने रिपीट नहीं करवानी फॉर्म्युला अमली बनावाशे। बिहार में जेडीयू आरजेडी और कांग्रेसना महागठबंधन में लोकसभा बैठकों वहेंचणीना मुद्दे डखा शुरू थई गया है। बिहार लोकसभानी 40 बैठकों में आरजेडी और जेडीयू 18 बैठकों पर, ज्यारे कांग्रेस 4 बैठकों पर लड़े एवं फॉर्म्युला तैयार करायुं छे। तो कांग्रेसना प्रदेश प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंहे तेनी सामे वांधो लईने कह्युं छे के कांग्रेसने सन्मानजनक हिस्सो नहीं मळे तो तेनी असर नीतीश कुमार पर ज नहीं पण समग्र महागठबंधन पर पड़शे।
કોંગ્રેસ રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાની તૈયારીમાં લાગેલી છે, ત્યારે અખિલેશ યાદવે કોંગ્રેસને અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. અખિલેશે કહ્યું છે કે રાહુલની યાત્રા શરૂ થાય એ પહેલા ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટી વચ્ચે લોકસભાની બેઠકોની વહેંચણી અંગે સમજૂતી થઈ જશે તો સપા રાહુલની યાત્રાને સમર્થન આપશે, નહીંતર યાત્રાથી દૂર રહેશે. રાહુલની યાત્રા 15 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાની છે. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા હિન્દુ મંદિરમાં પ્રવેશવાનો ઇનકાર કરતા હોય એવો એક વિડીયો વાયરલ થયો તો કોંગ્રેસ બચાવની સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે. કર્ણાટક સરકારના મંત્રી એમ.બી. પાટીલની વારંવારની વિનંતી છતાં સિદ્ધારમૈયા વિજયપુરના મંદિર જતા નથી એ વિડીયો મૂકીને ભાજપે સિદ્ધારમૈયાની હિન્દુ ધર્મમાં આસ્થા સામે સવાલ ઉઠાવ્યો છે. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેને નિમંત્રણ નહીં અપાયું ત્યારે ઠાકરે 22 ફેબ્રુઆરીએ કલારામ મંદિરમાં મહાઆરતીની જાહેરાત કરીને રાજકીય દાવ ખેલી નાખ્યો છે. ઠાકરેએ એલાન કર્યું છે કે શિવસેનાના નેતા કાર્યકરો 22 જાન્યુઆરીએ આજે નાસિકના કાલારામ મંદિરમાં ગોદાવરી નદીના કિનારે મહાઆરતી કરશે. કાલારામ મંદિર પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક બંને રીતે મહત્વનું છે. ભગવત માન સરકારના મંત્રી અમન અરોરાને ધારાસભ્ય પદે ચાલુ રાખવાના મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીએ અને રાજ્યપાલ બનનારી લાલ પુરોહિત ફરી સામે આવી ગયા છે. રાજ્યપાલે માન સરકારને પત્ર લખીને સવાલ કર્યો છે કે અમન અરોરાને કોર્ટે 2 વર્ષની સજા ફટકારી છે અને હજુ સુધી સજા માટે સ્ટે નથી મળ્યો, છતાં તેમને ધારાસભ્ય પદે ચાલુ કેમ રખાયા છે. તો રાજ્યપાલે સરકાર પાસે વિસ્તૃત રિપોર્ટ પણ માંગ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં અનેક સ્થળો પર છેલ્લા ઘણા દિવસથી ઠંડીનું જોર વધ્યું છે. 7મી જાન્યુઆરી 2024ના રોજ વહેલી સવારે શ્રીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન -5.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જેના કારણે દાલ સરોવર સહિત કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આવેલા અનેક જળાશયો થીજી ગયા હતા. વર્તમાન સમયમાં કાશ્મીરમાં ચિલ્લાઈ કલાનનો સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે જમ્મુ કાશ્મીરના પહાડી ક્ષેત્રોમાં હિમવર્ષા પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. દિલ્હીમાં ઠંડીના અંતે શીતલહેરની સ્થિતિના કારણે રાજધાની આગામી 5 દિવસ સુધી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. શિયાળાના કારણે નર્સરીથી ધોરણ 5 સુધીની શાળાઓ બંધ રહેશે. આ માહિતી દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રીએ આપી છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી દિલ્હી સહિત સમગ્ર દેશમાં ભારે ઠંડી પડી રહી છે. ઠંડીના કારણે દિલ્હીની મોટાભાગની શાળાઓ ગયા સપ્તાહ દરમિયાન શુક્રવાર શનિવાર સુધી બંધ રહી. ગુજરાતમાં વાયબ્રન્ટ સમિટને લઈને સરકારી કચેરીઓના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 10 તારીખે ગાંધીનગરની સરકારી કચેરી 12 વાગે ખુલશે. વિદેશી મહેમાનોના કારણે કેટલાક રૂટ પણ ડાયવર્ટ કર્યો હતો. રૂટ ડાયવર્ટના કારણે કચેરીઓના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટને લઈને પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં મોટા ફેરફાર થયા છે. સુરક્ષાના કારણોને ધ્યાનમાં લઈને અમદાવાદ યોજાનારો રોડ શો કેન્સલ કરાયો છે. આવતીકાલે 9 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદ એરપોર્ટથી ગાંધી આશ્રમ સુધી પીએમ મોદી અને યુએઈના રાષ્ટ્રપતિનો રોડ શોનું આયોજન કરાયું હતું. વાયબ્રન્ટ સમિટને લઈને ગુજરાત મુલાકાતે આવી રહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લોકસભા ચૂંટણીલક્ષી બેઠક યોજી શકે છે. આગામી લોકસભા ચૂંટણીને લઈને ગુજરાત ભાજપ સજ્જ થઈ ગયું છે. બેઠકો જીતવા પર ફોકસ કરવા માટે રણનીતિ પણ બનાવી છે. ત્યારે પીએમ મોદી ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન રાજભવનમાં મોડી રાત્રે મુખ્યપ્રધાન અને પ્રદેશ ભાજપના ટોચના નેતાઓ સાથે ચૂંટણીલક્ષી બેઠક યોજશે. એક તરફ ગુજરાત સરકાર વાયબ્રન્ટ ગુજરાતને સફળ બનાવવા માટે કામે લાગી છે, તો બીજી તરફ પગાર પંચના બાકીના ભથ્થા ન ચૂકવવા મામલે રાજ્ય કર્મચારી મંડળ સરકારથી નારાજ છે. રાજ્યમાં 8 થી 11 જાન્યુઆરી સુધી દરમિયાન રાજ્યના કર્મચારીના કેટલાક આગેવાનો ભૂખ હડતાલમાં ભાગ લેવા દિલ્હી જશે. ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદનું વધુ એક સંકટ ઘેરાયું છે, જે ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર સમાન છે. રાજ્યમાં આગામી 2 દિવસ હળવા વરસાદી ઝાપટાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના મતે આજે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. રાજ્યભરમાં કેટલાક વિસ્તારમાં માવઠાની આગાહીના સાથે જ હવામાન વિભાગે ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થઈ શકે છે. કચ્છના નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 10.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જે રાજ્યનું સૌથી નીચું તાપમાન હતું, જ્યારે અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગના મતે આગામી 2 દિવસમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થઈ શકે છે.
અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સક્રિય થયું છે, ત્યારે અમદાવાદમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જીએસટી બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેને લઈને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને પૂછતાછ હાથ ધરી હતી. ગુજરાત સરકારે ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂની છૂટ અંગે ધોરાજી કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્યએ તીખી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો સરકારને વિપક્ષનું મોઢું બંધ કરાવવું હોય તો સરકાર ગાંધીનગરની જેમ ધોરાજી તેમજ ઉપલેટામાં પણ દારૂની છૂટ આપવામાં આવે. વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે તેમણે રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરતા કહ્યું કે ધોરાજીમાં ખુલ્લેઆમ દારૂના હાટડાઓ ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે સરકારને તેમણે વિનંતી કરતા કહ્યું કે અમારા મોઢા બંધ કરાવવા માટે મહેરબાની કરીને સરકાર ધોરાજીમાં પણ દારૂની છૂટ આપે. કબૂતરબાજીના કેસની તપાસ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. એસએમસી દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે વધુ એક આરોપીની મુંબઈથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પ્રિયાંશુ મહેતા નામના આરોપીની એસએમસીએ મુંબઈથી ધરપકડ કરીને 10 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે. ગીર સોમનાથના ઉનાની દીવ ચેકપોસ્ટ પર તોડકાંડને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઉનાના પીઆઈ એનકે ગોસ્વામીના ક્વાર્ટરને સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એસીબીની ટીમે તોડકાંડમાં ગુનો નોંધ્યા બાદ પીઆઈ એનકે ગોસ્વામી અને એએસઆઈ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે, તેમજ એસીબીની ટીમે પોલીસ લાઇનમાં આવેલા ક્વાર્ટર્સને સીલ કરી દીધું છે. અમદાવાદના દ્રસ્કોઈના કાસિન્દ્રા ગામે સાબરમતી નદીમાં ચાલતું ગેરકાયદેસર ખનન ખાણ ખનીજ વિભાગે ઝડપી પાડ્યું છે. ગાંધીનગર ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડે દરોડા પાડીને નદીના તટમાંથી રેતી ખનન ઝડપી પાડ્યું હતું. મોટી માત્રામાં ડમ્પરો એક હિટાચી મશીન ઝડપાયા હતા. અમદાવાદ એસઓજી ક્રાઇમે વટવા વિસ્તારમાં મોટી કાર્યવાહી કરી. પોલીસે વટવા કેનાલ વિસ્તારમાંથી કફ સિરપની બોટલનો મોટો જથ્થો ઝડપ્યો. કુખ્યાત સોરયાબાનુના મકાનમાંથી કફ સિરપની બોટલો મળી આવી. એસઓજીની ટીમે 92 જેટલી બોટલો કબજે કરીને સોરયાબાનુ અને અબ્દુલ સલામની ધરપકડ કરી. જામનગરના 22 જેટલા ડોક્ટરે 3 મહિનામાં 50%થી ઓછી હાજરી પૂરતા એનએમસીએ જામનગર મેડિકલ કોલેજને નોટિસ ફટકારી ખુલાસો માંગ્યો છે. મેડિકલ કોલેજમાં નેશનલ મેડિકલ કાઉન્સિલે તબીબો માટે હાજરી ફરજિયાત કરી છે. બાયોમેટ્રિક્સ મશીનમાં ઇન આઉટ કરવું પણ ફરજિયાત કર્યું છે. કેમિસ્ટો દ્વારા ઓનલાઈન ફાર્મસીનો વિરોધ લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે ફરી આ બાબતનો વિરોધ દર્શાવી રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણી માટેનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસે સીટ પ્રમાણે કોર્ડિનેટરની નિમણૂક કરી હતી. સિનિયર નેતાઓને લોકસભા સીટ દીઠ જવાબદારી સોંપાઈ છે. અમદાવાદ પૂર્વની જવાબદારી નિશ્ચિત વ્યાસને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે અમદાવાદ પશ્ચિમની જવાબદારી રઘુ દેસાઈને સોંપવામાં આવી છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માને ભરૂચના નેત્રંગમાં વિશાળ રેલી અને જનસભાને સંબોધન કર્યું હતું, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતની ભાજપ સરકારને આદિવાસી વિરોધી ગણાવી હતી. તો આગામી લોકસભા ચૂંટણી માટે ભરૂચ બેઠક પરથી ચેતર વસાવાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ મુદ્દે ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ ભરત બોઘરાએ નિવેદન આપ્યું હતું. ભરત બોઘરાએ કહ્યું કે જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે કેજરીવાલને ગુજરાતની યાદ આવે છે. ગુજરાતની પ્રજા મૂર્ખ નથી. અરવિંદ કેજરીવાલ ભ્રષ્ટાચારી નેતા છે. એમની સરકાર દિલ્હીમાં શું કરે છે સૌ કોઈ જાણે છે. એમના મંત્રીઓ જેલમાં છે. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ઠેર ઠેર પોસ્ટર લગાડવામાં આવ્યા હતા. પોસ્ટરમાં લખવામાં આવ્યું કે રાજસ્થાનમાં ભાજપ સરકાર 450માં બાટલો આપે છે તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં. આવા પોસ્ટરો ધોરાજીના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લગાડવામાં આવ્યા છે. રામ મંદિરના નિર્માણને લઈને સમર્થન આપતા લલિત વસોયાના પોસ્ટર લાગ્યા હતા, જે અંગે લલિત વસોયા પ્રતિક્રિયા આપી હતી. કહ્યું કે એક સાચા હિન્દુ તરીકે પોસ્ટર લાગ્યા છે. રામ મંદિરનો મુદ્દો રાજકીય મુદ્દો નથી. ભાજપ આ મુદ્દો ઉછાળીને બે કોમ વચ્ચે વૈમનસ્યી ફેલાવી રહી છે.